Okay, today we are going to discuss about this chapter 4. This chapter one ርዕስ ምንድነው? Population trend ወይም issues in sustainable development. Sustainable development እንዴት ማምጣት ይቻላል? Population policies and programs in the environment. Relationship between our populations and environments as well as the resources. Based on this, let us discuss about the main contents which we are going to discuss with these chapters. So here we can see that theories on population growth and development, population policies, measures taken to curb growth of populations, relationship between population and socio-economic development, relationship between population and environmental health. እነዚህ ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ይህን ፖፑሌሽን ግሮዝ የምንለውን ወይም ደግሞ የዓለማችን የህዝብ ቁጥር ከአለው ሪሶርስ ጋር እንዴት ይመጣጠናል የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። What are the different population policies that many countries are following? የተለያዩ ዓለም ሀገራት ላይ የሚገኙ ሀገሮች የራሳቸው የሆነ ፖፑሌሽን ፖሊሲ ያላቸው ያን ፖፑሌሽን ፖሊሲ እንግዲህ ካላቸው ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ ሪሶርስ ጋር የሚገናኝ ነው ማለት ነው። So we'll see this one in next contents. Let us start with theories on population growth and development. Conservative theories like Malthusian theories. ማልተስ የምንለው በዚህ በፖፑሌሽን ቲዮሪ ላይ ለማሳየት የሞከረው ነገር ምንድነው? ወይ ኮንዘርቫቲቭ ከምንላቸው የፖፑሌሽን ፖሊሲ አውጪዎች ወይም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ፖፑሌሽን ፖሊሲን ከአለው ፉድ ሰፕላይ ወይም ደግሞ ሪሶርስ ጋር ፖፑሌሽኑን versus the available foods ከዚህ ጋር እንዴት ይያያዛል የሚለውን ያሳየ ነው ማለት ነው። So here population grows like geometrically 1 2 3 እያለ ነው የሚሄደው population growthአችን, whereas food productions will grows what with arithmetically grows ያደርጋል. Let's see populations grows like 1 2 3 4 5 6. The resources will increase like this, but the available amount of food productions is growing like this, called what? Arithmetic growth የምንለው ነው ማለት. Whereas the populations are increasing dramatically like geometrically increase አድርጓል ማለት ነው። እሱ ምንድነው? አንድ ካለ በኋላ 2 4 8 16. so የሚያሳየው ምንድነው? ፖፑሌሽኑ ከአቫይሌብል ፉድ ወይም ደግሞ ካለው ፉድ ጋር አብሮ እንደማይሄድ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ቁጥር አለ፣ ግን የሚኖረው የፉድ ሰፕላይ ወይም ደግሞ amount of food supply to feed these populations are imbalance ነው ወይም ደግሞ ያለው መጠን ከህዝብ ቁጥሩ ጋር የማይመጣጠን ነው ማለት ነው። poverty, hunger and crisis እነዚህ ከፖፑሌሽን ቁጥር ወይም ህዝብ ቁጥር የሚዛመዱ መሆናቸውን ማልተስ ለማሳየት ሞክሯል ማለት ነው። this one how to control these populations growth ወይም ደግሞ ቼክ ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው population growth ብለን ስናይ two ሜተዶች አሉ። the first one is preventive checks, second one is what? positive checks የምንለው ነው። preventive checks የምንለው እዚህ ጋር የሞራል ስትሬንትስ ወይም ደግሞ late marriages we can prevent the amount of populations እዚህ ጋር dramatically increase እያደረገ የሚሄደውን population halt ለማድረግ ወይም ደግሞ cut ለማድረግ እነዚህ ሜተዶች moral ስትሬንትስ ወይም late marriages የምንላቸው ሲስተሞች ከተጠቀም population መቀነስ እንችላለን የሚል ነው። the other one is positive checks, war, famine and disease, poor living and working conditions can decrease the amount of population ማለት population growth ምን ያደርገዋል ማለት ይቀንሱታል ማለት። እነዚህ ዋር ወይም ደግሞ ፌሚን ወይም ደግሞ ዲዚዝ የምንላቸው ነገሮች ፖፑሌሽን ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ናቸው። ሶ በከፍተኛ ሁኔታ ወይም ደግሞ ኢን ማስ ይሄ ለምሳሌ ወር ወይም ደግሞ ፌሚን ወይም ደግሞ ዲዚዝ happen የሚያደርግ ከሆነ number of population growth ምን ያደርገዋል ማለት ነው ይቀንሰዋል ማለት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምን እንላቸዋለን? positive checks ብሎ ነው የሚያስቀምጣቸው ማለት ነው። ማለትስ two ways of what just checking the population growth ብሎ ያስቀምጣቸው ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ግራፉ ላይ የamount of food output ወይም ደግሞ food productions አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? number of population growth እና ይሄኛው እንደምታዩት the amount of food available ነው። ይሄ ግራፍ የሚያሳየው number of population ወይም ደግሞ population እድገት የሚያሳይ ነው። እስከዚህ ድረስ population ከታች ነው፣ food here እዚህ ጋር food አለ፣ እዚህ ጋር population አለ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? almost population feed የሚያደርገው amount of food እዚህ ጋር productions አለ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ስንመጣ crisis ይጀምራል። the number of populations growing ማለት ነው እዚህ ጋር ይጨምራል። ነገር ግን food production በዚህ መልክ ነው እድገቱ የሚጨምረው ማለት ነው። ወይም ደግሞ amount of food availability በዚህ ሁኔታ ይቀጥላል፣ ፖፑሌሽኑ ከላይ ይሆናል ማለት። ያ ማለት ምንድነው? there is crisis start here ማለት ነው። ምክንያቱም
የአማውንት ኦፍ ፖፑሌሽንስ ኢዝ ሃየር ዛን ዳት ኦፍ ዘ አቫይላቢሊቲ ኦፍ ፉድ ያለው የፉድ መጠን ከዚህኛው ከፖፑሌሽን ግሮዝ ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አለ ማለት ነው። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው አማውንት ኦፍ ፖፑሌሽኑ ዝቅተኛ ነው። ነገር ግን አማውንት ኦፍ ፉድ ፕሮዳክሽንስ አባቭ ዲስ ፖፑሌሽንስ ግራፉ ላይ እንደምናየው፣ ነገር ግን እዚህ ጋር ስንመጣ ፖፑሌሽኑ ኤክሲድ ያደርጋል። ያ ማለት ምንድነው? there is imbalance between the availability of food and the amount of population ሲሆን ኦኬ ሰከንድ ፖፑሌሽን ፖሊሲ ላይ ስናይ ኒዮ ማልቴሲያንስ የምንላቸው ግሩፖች አሉ። እነዚህ ኒዮ ማልተስ የምንለው ግሩፕ ምንድነው? they are supporter of Malthus population theory but there is some differences with that of Malthus population policy. Let us see how there difference here. Builds on Malthusian's idea population growth cause poverty. እዚህ ጋር እንደምናየው population growth ካለ ምን አለ ማለት ነው? poverty ይኖራል ማለት ነው። key difference ምንድነው? ይሄ ኒዮ ሊበራሊዝም ከዛኛው ከማልተስ ፖፑሌሽን ፖሊሲ ወይም ደግሞ ቲዮሪ ጋር ስናይ ምንድነው ልዩነታቸው ብለን በምንመለከትበት ጊዜ supports birth control to limit population growth ማለት እዚህ ጋር እነሱ ፎከስ ያደረጉበት መንገድ ምንድነው? that supports birth control to limit the population growth. there are different kinds of birth control methods. ስለዚህ birth control የምንላቸው ሜተዶች አሉ። እነዚህን birth control ሜተድ በመጠቀም the amount of population ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው? መቀነስ ይቻላል። the other ones views high population as the main cause of population በሚጨምርበት ሰዓት poverty and under development አለ resource depletion እና environmental degradation እነዚህ የማይቀሩ ናቸው። ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ቁጥር ካለ ይሄ የህዝብ ቁጥር ምን ሊያመጣ ይችላል? ፖቨርቲ ሊያመጣ ይችላል። ሪሶርስ ዲፕሌሽን አለ ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን ይሄ ፖፑሌሽን የሚኖረው ኢምፓክት ከኢንቫይሮንመንት ጋር የሚያሳስሩት ማለት ኒዮ ማልቲሳንስ የምንላቸው ወይም ደግሞ ግሩፕስ ከማልተስ ቲዮሪ ቀጥሎ ፖፑሌሽን እና የሚኖረውን ማህበረሰባዊ ቀውስ ጋር የሚያመሳስሉት የሚያያይዙት ኒዮ ማልቲሲያን ኢምፓክትስ ኤንድ ሶሉሽንስ ኢፌክትስ ኦፍ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ኢን ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ምን አይነት ኢምፓክት ይኖረዋል? እዚህ ጋር በምናይበት ሰዓት what are the impacts of this rapid population growth? እንደምናውቀው በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች countries which are living in developing countries ፖፑሌሽናቸው growing rapidly ማለት ያ ማለት በጣም ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር እንዳላቸው ነው የሚያሳየው። የህዝብ ቁጥር ደግሞ የወልደት መጠኑ ወይም ደግሞ ፈርቲሊቲ ሬቱ ከፍተኛ ነው። ያ በርዝ ሬት ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ቁጥር እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኢን ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ምንድነው ይሄ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር እድገት ሊኖረው የሚችለው ኢምፓክት ብለን ስናይ ኢኮኖሚክ ስታግኔሽን አንኤምፕሎይመንት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር እድገት አለ ማለት ኢኮኖሚክ ስታግኔሽን ኢኮኖሚኩ ምንም ሊጨምር አይችልም፣ እዛው ላይ ነው ሊቀጥል የሚችለው። አንኤምፕሎይመንት አለ፣ የስራ አጥነት ቁጥር ከፍተኛ ነው። ራፒድ አርባናይዜሽን ፖለቲካል ኢንስቴቢሊቲ አለ። እንደምታውቁት ከፍተኛ የሆነ ራፒድ አርባናይዜሽን ሳለ ፒፕልስ አር ማይግሬቲንግ ፍሮም ሩራል ቱ አርባን ኤሪያስ ሶ ኢን ዲስ ኬዝ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ቁጥር አርባን ኤሪያ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ሂር ምን ሊፈጠር ይችላል? አንኤምፕሎይመንት ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄ ነው የኢምፓክትስ ኢን ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ኤቪደንስስ ኤንድ ክሪቲሲዝም ኦፍ ማልቲሲያን ቪውስ what are the criticisms በምናይበት ሰዓት ለምሳሌ ሀገራችን ላይ የነበረው ፌሚን ወይም ደግሞ ድርቅ የምንለው ኢትዮጵያ ላይ ተከስቶ የነበረ ነው። ይሄ ሶማሌም ላይ ተከስቷል። as a positive checks እዚህ ጋር ምንድነው positive checks ብሎ አስቀምጦታል። ለምሳሌ እሱ ምንድነው ይሄ ፌሚን ሃፕን ሲያደርግ ማን ላይ ኢትዮጵያ ላይና ሶማሊያ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ በዛ በረሃብ አልቋል ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? አማውንት ኦፍ ፖፑሌሽኑ አክቹአሊ ያን ያክል ካሁን ኮምፔር ስናደርገው ከፍተኛ የሚባል አይደለም። ነገር ግን ብዙ ህዝቦች በዚህ በድርቅ ምክንያት ህይወታቸው ስላለፈ እንደምን ቆጥሮታል ማለት ነው። ማልተስ as a positive checks ነው። ያ ማለት ወር ወይም ደግሞ ድሮት ሃፕን በሚያደርግበት ሰዓት እንደ ፖዚቲቭ ቼክስ ተወስዷል ማለት ነው። ያ ማለት ፖፑሌሽን ግሮዝን ሊቀንስ የሚችሉ ነገሮች ውስጥ ብሎ ካስቀመጣቸው ድሮት አለ፣ ፌሚን አለ፣ ወር አለ። ከነዚህ ውስጥ ኢትዮጵያና ሶማሊያ ሃፕን ያደረገው የረሃብ ወይም ደግሞ የድርቅ ህዝቡ በዛ ምክንያት በምግብ እጦት ህይወት ሊያልፍ ስለቻለ የነምበር ኦፍ ፖፑሌሽን ምን አድርጓል ማለት ዲክሪዝ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ፖዚቲቭ ቼክስ አድርጎ ነው የወሰደው። ክሪቲክስ says poverty is not just due to population growth ማለት እዚህ ጋር እንደምናየው ብዙውን ጊዜ ፖቨርቲ ሃፕን ሊያደርግ የሚችለው is not due to population growth population growth alone ወይም ደግሞ ብቻውን ምን ላይ ያመጣ ይችላል ማለት ነው። ፖቨርቲ የምንለውን ነገር ሃፕን ሊያደርግ ይችላል። ምክንያቱም ሌሎች አሶሲኤትድ ወይም ደግሞ ሪሌትድ የሆኑ ፋክተሮች ስላሉ population growth is not directly linked only with that of poverty የሚለውን ነገር እንደ ክሪቲክስ ነው የወሰዱት ማለት ነው። ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ ኮዝስ አር ኢግኖርድ ሶ እዚህ ጋር የምናየው ምንድናቸው ሌሎቹ? አሁን እዚህ ጋር ፖፑሌሽን ግሮዝን እንትን የማይሉ ከሆነ
ዋት አር ዘ አዘር ፋክተርስ ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ ኮዝስ እነዚህ ማህበረሰባዊ ወይም ኢኮኖሚካል ቻሌንጅ የምንላቸው የህዝብ ቁጥርን ሊጨምሩ ወይም ደግሞ ሊቀንሱ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ሶሻሊ ወይም ኢኮኖሚካሊ ኮዝስ የምንላቸው እነሱን ኢግኖር አድርጓቸዋል ማለት ነው። እሱ ፉድ ፕሮዳክሽን ግሮዝ ፋስተር ዛን ፖፑሌሽንስ የሚለውን ነገር ኮንሲደር አልደረገም። ይሄ ፉድ ፕሮዳክሽን ግሮዝ ፋስተር ዛን ፖፑሌሽን ማለት ከፍተኛ የሆነ ምርት ማምረት ይቻላል። የህዝብ ቁጥሩን እድገት ከፉድ ፕሮዳክሽን ጋር ኮምፔር የምናደርግበት ሰዓት ሃይ አማውንት ኦፍ ወይም ሰርፕለስ የሆነ ፕሮዳክሽን የሚመረት ከሆነ ፖፑሌሽኑን በበቂ ሁኔታ ፊድ ማድረግ እንደሚችል እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር አላደረገም ማለት ነው።